لمن ألوذ به سواك عند حلول الحادث الأممي يا رب ولن يضيق رسول الله جاهك به إذا الكريم تجلى باسم منتقم يا رب واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم فإن من جودك الدنيا وضرتها ومن علومك علم اللوح والقلم يا رب يا نفس لا تقنطي من زلة عظمت إن الكبائر في الغفران كالأمم يا رب لعل رحمة رب حين يقسمها تأتي على حسب الإسيان في القسم يا رب مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله بسم الله الرحمن الرحيم الفاتح إلى روح سيدنا وحبيبنا وشفينا رسول الله محمد بن عبد الله وآله وأصحابه وزوجه وذريته خصوصا إلى روح الوالد الحبيب عبد الله بن محمد بن أحمد الكاب ثم إلى روح الحبيب الظاهر بن عبد الله بن أحمد الكاب والحبيب ظاهر بن عبد الله بن أحمد الكاب والحبيب محمد بن أحمد الحداد والحبيب القادر بن محمد بن أحمد الحداد وأصولهم وفروعهم ثم إلى رشد محمد بن علي بن عباس المالكي سيد عباس بن علي بن عباس المالكي ثم إلى رشد علي بن عباس المالكي وأصولهم وفروعهم ثم إلى رشد الوالد الحبيب عبد الرحمن بن أحمد السقا ثم إلى رشد الوالد الحبيب علي بن عبد الرحمن السقا وأصولهم وفروعهم ثم إلى رشد الشيخ عبد القادر الجيلاني ثم إلى رشد الشيخ محمد سمن المدني ثم إلى رشد الشيخ محمد أرشد البنجري ثم إلى رشد الشيخ محمد شروني عبد البنجري ثم إلى رشد الشيخ محمد زند عبد الغني البنجري وأصولهم وفروعهم ثم إلى رشد الشيخ أحمد زوجين وأصولهم وفروعهم ثم إلى معلم جاي هاجي محمد الشافعي هذامي ابن صالح الرائد ثم إلى مصنف هذا الكتاب الشيخ جلال الدين عبد الرحمن ابن أبي بكر السيوطي ثم إلى الشيخ محمد بن عمر النووي البندلي وأصولهم وفروعهم أن الله يتغشاهم الرحمة والمغفرة وينفعنا بأسرارهم وأنوارهم وعلومهم ونفحاتهم في الدين والدنيا والآخرة بسر الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين رب اغفر لي ولوالدي آمين. Masyarul hadirin rahimakumullah, marilah sama-sama kita membaca niat belajar. Mudah-mudahan dengan niat kita belajar apa yang kita dapat pada malam hari ini menjadikan ilmu yang manfaat. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu ta'alluma wa ta'lima wal ifadata wal istifadata
والإفادة والحث على التمسك بكتاب الله وسنة رسول الله والدعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء مرضات الله ورضوانه وثوابه. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا وحبيبنا وشفيعنا وقرة أعيننا ومولانا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. وقال المصنف رحمه الله تعالى وأدام النفع به وبعلومه وبعلوم عباد الله الصالحين رضي الله عنكم. الباب الثامن والثلاثون في فضيلة القبر وأحواله. Sampai kita pada bab yang ke-38. Artinya 2 bab lagi kita habis. Kita mulai dari bab yang pertama dengan secara rinci. Kalau kemarin kita bahas hanya sedikit-sedikit saja, kisi-kisi saja sebagai pembukaan. Ya, jadi kita pada malam hari ini sampai pada bab yang ke-38 fi fadilatil qabri wa ahwalihi. Di dalam keutamaan mengingat akan kubur dan keadaannya. Jadi perkara kubur dan keadaan di dalam kubur itu termasuk rukun iman yang kelima. Yang mana rukun iman yang kelima adalah kita percaya, meyakini pada hari kiamat. Yang namanya hari kiamat itu bukan nanti saja kejadiannya. Mulai dari alam kubur itu sudah kiamat. Makanya ya bisa dikatakan orang meninggal itu mengalami kiamat kecil. Ya, kematian itu adalah kiamat sugra, kiamat kecil. Kalau dia bisa selamat dari kubur dan keadaannya, maka jalan ke depannya insya Allah dia akan selamat. Tapi kalau jalan pertamanya saja dia sudah banyak tantangan, rintangan, pertanyaan, bahkan siksa, maka ke depannya akan lebih berat. Nah, maka perlu diketahui ya, kubur itu bagaimana, keadaannya bagaimana, maka kita bisa persiapkan. Nah, jadi di sini tentang keutamaan mengingat kubur dan keadaannya. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaqulul qabru lil mayyiti hina yudau fihi. Jadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengabarkan kepada kita ya, itu kuburan akan berkata kepada si mayit yang masuk. Ya, jadi kubur itu akan berkata kepada si mayit ketika ia diletakkan di dalamnya. Jadi sebelum malaikat nanya, kubur udah nanya. Apa pertanyaannya? Waihaka ya bena Adam, ma gharraka bi alam ta'lam anni baitul fitnah. Celaka wahai anak Adam. Manusia, kau celaka. Ya. Kenapa celaka? Ma gharraka bi, sebab apa engkau lupa dengan aku? Kata kubur tuh nanya sama kita, apa yang menyebabkan engkau lupa sama aku? Alam ta'lam anni baitul fitnah. Apakah engkau enggak tahu kalau aku ini adalah rumah fitnah? Ya. Rumah fitnah. Maksudnya apa? Orang kalau udah mati itu ribet urusan. Entah itu urusan warisan, entah itu urusan tanah, perjanjian, hutang, itu akan menjadi fitnah. Maka setiap orang yang masuk kuburan
Setiap orang yang sudah dikubur maka akan timbul fitnah. Ya, jadi kata kubur itu apakah engkau tidak mengetahui kalau aku ini adalah rumah fitnah? Wa baituz zulmah, aku ini rumah kegelapan. Wa baitul wahdah, aku ini rumah kesepian. Wa baitud dudi, dan aku ini rumah yang banyak cacingnya. Ma gharraka bi in kunta tamurru bi fidadan. Lalu berkata lagi si kubur, apa yang menyebabkan engkau lupa, tertipu dariku, padahal engkau ini setiap saat bolak-balik. Kita kalau ngantar saudara kita, tetangga kita yang meninggal ke kuburan, itu kita bolak-balik. Ya. Apa di situ kita ingat? Apa di situ kita ngambil pelajaran? Apa di situ kita meratapi? Ya kebanyakan enggak. Kebanyakan sih pada ngadem. Ya, orang pada baca doa, ya doain si yang meninggal, ya kita ngadem. Ya, padahal di situ nanti kubur akan nanya, engkau waktu hidup bolak-balik ke kuburan, gitu. Ayyuqaddimu rijlan wa yu'akhiru ukhra, ya, yaitu bolak-balik tadi. Fa in kana muslihan ajaba anhu mujibun lil qabri. Nah, ketika si mayit ini dimasukkan ke dalam lubang kubur, ya, kalau dia orang baik, orang saleh, ya, maka ada yang menjawabkan daripada pertanyaan si kubur tadi. Siapa yang menjawabkan? Amal kita. Ya, jangan disangka amal kita nggak kelihatan sekarang, enggak. Manfaatnya nanti mulai dari kubur itu amal kita udah manfaat. Kalau kita punya amal, kalau amalan kita banyak atau diterima, gitu. Maka akan menjawabkan ya terhadap kubur yaitu mujibun, seseorang yang menjawab yaitu amal kita. Fayaqulu, ia akan berkata, ara'aita in kana ya'muru bil ma'rufi wa yanha 'anil munkar. Ya, kubur, bagaimana pandanganmu kalau yang masuk ini adalah orang yang mengajak kebaikan dan mencegah daripada kemungkaran? Artinya orang baik. Fayaqulul qabr, maka si kubur menjawab, inni idan atahawwalu alaihi khadiran wa ya'udu jasaduhu nuran. Kalau begitu yang masuk orang baik, ya, maka saya akan menjadi tempat yang nyaman buat dia, akan menjadi tempat yang enak buat dia. Tuh kata si kubur. Wa yaqudu jasaduhu nuran, dan ia kembali kepada asalnya yaitu tanah, ya, bukan dalam keadaan tanah. Dia kembali ke dalam kuburnya menjadi cahaya. Ini jasad kita nih kan tercipta dari tanah, kembali ke tanah. Tapi kalau dia orang saleh, orang baik, dia akan masuk ke dalam kuburnya bukan menjadi tanah lagi, tapi menjadi cahaya. Wa tas'adu ruhahu ila Allah Ta'ala, dan rohnya Allah angkat ya ke sisi Allah Subhanahu wa taala. Wa fi ba'din nusakhi ta'khiru hadzal babi anil babil ladzi ba'dahu. Nah, jadi itu tadi keadaan, ya. Keadaan ketika orang dimasukkan ke dalam kubur, kubur langsung bertanya sebelum pertanyaan malaikat. Nah, jadi bab ini, bab kubur dan ahwalnya dan keadaannya, ya, itu harusnya berada di bab ke-39. Namun ini dimajukan ya di sebagian naskah. Nah, selanjutnya al-babu tasi'u wa thalathuna fi man'in niyahati anil mayyit. Bab yang ke-39 di dalam larangan meratapi atas mayit, atas jenazah. Kita suka lihat tuh ya, kalau ada orang yang kita sayangin, orang yang kita cintain meninggal dunia, itu sedihnya minta ampun. Sedihnya nggak kayak orang biasa meninggal, kita nggak tahu apa. Tapi ini kita tahu hidupnya, tahu keadaannya. Tiba-tiba Allah Subhanahu Wa Taala cabut nyawanya, ya meninggal. Ya,
itu orang kadang suka berlebihan di dalam meratapinya. Seakan-akan dia tidak ridho, tidak ikhlas dengan keadaan si mayit tersebut. Ya. Nah, ini dilarang sama Allah Subhanahu wa taala. Dilarang ya meratapi mayit, artinya berlebihan. Qala Allah taala, telah berfirman Allah Subhanahu wa taala, walladzina la yashhaduna zura, dan orang-orang yang tidak menyaksikan kedustaan. Qila, dikatakan siapa itu? Hiya an-naihatu, orang yang merata. Wa fi sahihil Bukhari wa Muslimin an Abi Musa al-Ash'ari radhiyallahu anhu, dari Abi Musa al-Ash'ari radhiyallahu anhu, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya Rasulullah itu bari'a minas salikah. Nabi udah mengatakan, ya, aku berlepas daripada orang yang salikah, wal halikah, wasyaqah. Jadi ada 3 kriterianya. Nabi berlepas, artinya berlepas itu nggak mau nanggung, ya, nggak mau menjadikan jaminan buat orang tersebut. Di mana? Nanti di yaumil qiyamah, syafaat. Ya, di dalam satu hadis, syafaati li ahlil kabairi min ummati, syafaatku itu nanti buat orang-orang yang berdosa besar di hari kiamat. Itu jaminan. Ya, jadi orang-orang yang punya dosa besar, ya, itu masih bisa selamat dengan syafaat Nabi. Tapi yang kayak begini, yang 3 ini nggak bakalan dikasih jamin sama Nabi. Siapa itu? Qala Nawawi, berkata Imam Nawawi, as-salikatu, salikah adalah allati tarfa'u sautaha bin niyaha, orang yang berteriak, mengangkat suaranya meratapi atas kematian seseorang. Kan ada tuh, ya. Kenapa meninggal? Kenapa ninggalin? Teriak-teriak. Ya. Nah, itu menandakan orang tersebut gak ridho dengan takdir Allah Subhanahu wa taala. Ya, jadi kalau kita kejadian begitu, ya, sebisa mungkin jadikan diri kita ini orang ikhlas, ya, ridho, ya. Biar kata yang Allah Subhanahu wa taala cabut nyawanya itu orang yang paling kita sayang. Ya, bisa jadi anak kita, istri kita, orang tua kita. Ya. Tapi dengan kita meratapi, ya, menteriakkan suaranya, justru malah menjadi kebalikannya. Ya. Wal halikatu, yang kedua, al halikah allati tahluku sya'raha indal musibah, orang yang gunting-gunting dia punya rambutnya ketika mendapatkan musibah, ya, kematian. Dia jambak-jambak rambutnya, ya, dia acak-acak rambutnya, bahkan digunting-gunting itu rambutnya, ya. Nah, itu berlepas diri, ya, daripada tanggungan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wasyaqah allati tashukku thiyabaha 'indal musibah, orang yang merobek-robek bajunya. Ya, kan ada tuh, ya. Dia robek-robek bajunya, ya, teriak, terus ngacak-ngacak rambutnya, robek-robek bajunya. Itu seperti apa namanya, ritualnya orang Syiah. Ya, orang Syiah itu kalau dia apa namanya memperingati kematian Sayyidina Husain, mereka akan mencambukkan dirinya, ya. Dirinya dicambuk-cambuk, ya. Bahkan anak kecil, ya, kepalanya tuh disesepnya tuh darah keluar. Nah, itu yang nggak boleh, ya. Nah, jadi 3 ini, ya, berlepas diri daripada jaminan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa kullu hadza haramun bittifaqil ulama. Ini semua hukumnya haram, sepakat para ulama. Ya. Jadi kalau nanti kejadian sama kita, ya, tahan diri kita. Atau ada orang yang begitu, bilangin. Apa namanya? Kita tahan, kita bilangin, ya.
Intah. Al-babul arba'una fi fadilati sabri 'alal musibati. Bab yang ke-40 di dalam keutamaan sabar atas musibah. Nah, ini bab yang terakhir. Qala Allah Ta'ala wa basyir sabirin. Ya, Allah Subhanahu wa taala berfirman, kasih kabar gembira buat orang-orang yang sabar. Jadi orang yang sabar ini punya kabar gembira. Tapi kapan? Bukan sekarang. Allah disiapin kabar gembira. Ya, nanti ada saatnya orang-orang sabar itu mendapatkan kabar gembira. Wa ruwiya an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Dan diriwayatkan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam annahu qala, bahwasanya beliau telah bersabda. Nah, jadi sini ada kisah yang Nabi sendiri mengisahkan. Idza kana yaumul qiyamah. Ya. Apabila telah terjadi hari kiamat. Nada munadin. Ya, akan memanggil seseorang min qibalillahi ta'ala, dari sisi Allah Subhanahu wa taala. Ya. Ya, jadi ada yang memanggil dari sisi Allah, itu pasti malaikat. Ya. Jadi malaikat memanggil dari sisi Allah Subhanahu wa taala. Apa panggilannya? Man lahu dainun 'alallahi ta'ala falyaqum. Apa kata malaikat? Siapa orang yang berhutang kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini kita nih, ya. Berhutang kepada Allah Subhanahu wa taala. Bukannya kita ngutang, bukan. Kita berhutang sama Allah. Ya. Fataqulul khalaiqu wa man lahu dainun 'ala Allah. Itu seluruh makhluk kaget, bertanya kepada malaikat. Wahai malaikat, siapa yang dari kita yang berhutang sama Allah? Sedangkan kita banyak ngutang, tapi kok ada orang yang berhutang kepada Allah? Gitu. Falyakum, mana tadi? Fataqulul malaikah. Lalu malaikat menjelaskan, man ibtalahu Allah Ta'ala bima yahzunu qalbuhu fasabara ihtisaban lillah. Mereka yang berhutang kepada Allah Subhanahu wa taala adalah orang yang Allah Subhanahu wa taala kasih musibah, kasih cobaan, ya, ketika di dunia, bima yahzunu qalbahu, yang menjadikan hatinya sedih, ya. Fasabara, lalu ia sabar. Ya. Jadi ketika di dunia Allah kasih musibah, ya, terus dia sedih dan dia sabar. Sabarnya kenapa? Ihtisaban lillah, karena dia tahu dan dia ngerti dan dia mengharap akan pahala Allah Subhanahu wa taala. Bukan semata-mata sabar, tapi dia ngerti, ya, mengharap akan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Falyakum, maka berdirilah. Ya'khudhu ajrahu minallahi ta'ala. Maka berdirilah orang tersebut, ya, dan ambillah pahala dari Allah Subhanahu wa taala, ganjaran dari Allah Subhanahu wa taala. Fayaqumu, ya, khalaqun katsirun min ahlil bala. Lalu berdiri itu manusia pada, ya, yang merasa dulu di dunia hidupnya susah, yang dulu hidupnya banyak cobaan, pada berdiri itu semua, ya, karena malaikat tadi manggil. Fataqulul malaikah, lalu malaikat bertanya, laisatid da'watu tuqbalu bila bayyinatin aruna sahaifakum. Ketika semua makhluk pada berdiri, yang merasa dia mendapatkan cobaan waktu di dunia, ya, dia berdiri, lalu malaikat mengatakan, ya, tidak ada pengakuan yang diterima tanpa adanya penjelasan, tanpa adanya alasan. Ya. Semua pada berdiri, ya, malaikat bilang pengakuan yang tanpa ada alasan nggak diterima. Aruna sahaifakum. Akhirnya dilihat semua catatannya.
Ya, ketika dilihat catatannya, faman wujida fi sahifatihi sakhatun aw kalamun qabih yaquluna lahu uqud makana lasta minas sabirin. Dilihat satu-satu. Ya, catatan kita dilihat, ini orang susah, ya, Allah kasih cobaan, tapi dia sabar, ya. Tapi kalau dia ditemui di catatannya ada dendam, ada ngeluh, ya. Sabar tapi ngeluh, au kalamun qabih, atau dia terucap kalimat-kalimat yang jelek, ya. Ini kalau Allah nggak kasih saya cobaan, mungkin hidup saya nggak begini, gitu. Ini kalau Allah nggak kasih saya susah, mungkin saya nggak begini. Itu kalau perkataan-perkataan seperti itu, ya, maka malaikat menyuruh uqud makana. Engkau duduk, engkau bukan orang sabar, ya, engkau bukan orang sabar. Kenapa? Karena tadi ditemukan dia ada dendam, ada gelisah, ya, ada perkataan-perkataan kotor yang keluar dari dirinya, ya. Jadi dari semua orang yang berdiri tadi satu-satu mulai duduk. Yang terpilih yang mana? Yang benar-benar sabar. Wa ta'khudul malaikatu sabirina minar rijali wan nisa ila tahtil arsy. Lalu diambillah orang-orang yang benar-benar sabar, ya, oleh para malaikat dari laki-laki dan perempuan menuju di bawah arsy. Dipisahin tuh orang-orang sabar ke bawah arsy. Fayaquluna ya rabbana haula'i ibadukas sabiruna. Malaikat lapor sama Allah, ya Allah, wahai Tuhan kami, inilah hamba-hambamu yang sabar, ya. Fayaqulullahu ta'ala, lalu Allah subhanahu wa ta'ala menjawab, rudduhum ila syajaratil balwa. Bawa mereka ke pohon balwa namanya. Ke pohon balwa. Balwa itu dari kata bala, cobaan, ya. Jadi nanti ada satu pohon namanya pohon balwa, ya. Di situ nanti tempat orang-orang yang sabar atas bala. Fayaruddunahum ila syajaratin asluha min dhahabin wa awraquha hulalun, ya. Dibawalah orang-orang sabar tersebut ke pohon tersebut, ke pohon balwa. Akarnya itu dari emas. Akarnya dari emas. Daunnya dari perhiasan, ya. Wa dhilluha yasirur raqibu fihi mi'ata amin. Orang-orang sabar bernaung di pohon itu, ya. Itu di saat makhluk semua pada dikumpulin, orang sabar bernaung di pohon balwa, ya, selama 100 tahun. Selama 100 tahun. Fayajlisuna tahta, mereka duduk di bawah pohon balwa. Wa yatajallal haqqu subhanahu wa ta'ala. Lalu Allah subhanahu wa ta'ala menyingkap dirinya, ya. Jadi Allah menghadapi orang-orang sabar tersebut. Wa yusallimu alaihim, Allah memberi salam kepada mereka. Ini kejadian hari kiamat, gitu. Wahidan, satu persatu Allah beri salam. Tsumma ya'tadiru ilaihim kama ya'tadiru ar-rajulu lir-rajuli. Lalu apa yang terjadi? Allah Subhanahu wa taala memohon maaf. Allah memohon maaf kepada orang-orang yang sabar ini, ya. Sebagaimana kita ketika salah, kita minta maaf. Wa yaqulu, lalu Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya ibadi as-sabirina mabtalaitukum illa aradtu an ahutta alaikumul bala likathrati dzunubikum wa auzarikum. Ini Allah kasih jawaban buat orang-orang sabar, ya. Jadi kita sabar di dunia ini enggak dapat apa-apa. Nanti di hari kiamat Allah kasih tahu, ya. Nah, ini dia. Wahai hambaku yang sabar, ya, tidaklah aku menimpakan kepada kalian musibah kecuali aku ingin menjadikan kalian, ya, dengan musibah tersebut, ya, sebabnya apa?
likathrati dzunubikum wa auzarikum. Sebab kita ini orang banyak dosa, maka Allah kasih cobaan, maka Allah kasih musibah. Kita banyak dosa, gitu. La uballighunnakum ya bihi darajatin 'aliyatin ma tasiluna ilaiha bi a'malikum. Ya. Dan sungguh aku ingin menyampaikan kalian, nih kita orang ya, kepada derajat yang tinggi, yang kita nggak bisa nyampai derajat tinggi dengan amal kita. Biar kata banyak sholat, banyak puasa, tapi nggak sabar, repot. Ya, kita ngelaksanain sholat itu harus sabar juga. Ya, kita banyak urusan di luar, ya waktunya sholat ya sholat, sabar jalanin puasa, ya banyak cobaan, ya sabarin. Ya, jadi kita ngelaksanain ibadah juga harus sabar. Ya, ninggalin maksiat juga harus sabar. Ya, jadi begitu. Ya. Yang mana Allah Subhanahu wa taala akan menaikkan derajat kita, ya, kepada derajat yang tinggi yang nggak bisa kita capai dengan amal kita. Ya. Fasabartum li ajli wastahyaitum minni. Ya. Lalu kalian sabar. Ya. Sabarnya kenapa? Sebab aku. Ya. Sebab dia niat karena Allah. Ya. Dan aku malu, dan kalian malu kepadaku. Ada nih orang kayak begini nih. Ya. Dia sabar, ya. Nggak ngeluh. Ya. Sebab dia yakin Allah akan selesaiin dia punya cobaan. Sebab dia yakin Allah akan ngasih solusi, ya. Dan dia malu kalau dia mengumbar masalahnya kepada orang. Ya. Dia simpan dia punya cobaan, dia simpan dia punya masalah. Ya. Nah, ya mereka sabar karena Allah Subhanahu Wa Taala dan malu, ya, kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Wala ansubu mizan. Ya. Nah, orang-orang yang begini, ya, Allah nggak kasih buat mereka yang sabar mizan, nggak ditimbang mereka nanti. Wala ansyuru lakum diwana, dan dia juga nggak bakalan dibukain lagi tuh catatan amalnya. Ya, ini udah langsung Allah Subhanahu Wa Taala yang berfirman. Tsumma ya'tadziru subhanahu wa ta'ala ilal fuqara. Nah, jadi balasannya orang sabar atas musibah yang dia terima ketika di dunia, tapi ingat karena Allah dan dia malu, ya, mengadu kepada selain Allah. Ya, dia nggak bakalan ditimbang. Amalnya nggak ditimbang. Wala ansyuru lakum diwana. Dia nggak bakalan dibukain lagi catatannya. Udah, lewat aja, ya. Tsumma ya'tadziru subhanahu wa ta'ala ilal fuqara'i. Itu yang pertama. Yang kedua, Allah Subhanahu wa taala mendatangi orang-orang fakir. Ya, orang-orang fakir nih, ya. Wa yaqulu ya ibadi mabtalaitukum bil faqri illa anna kulla man akhadha min ad-dunya syai'an uhasibuhu alaihi. Allah Subhanahu wa taala berfirman kepada orang-orang fakir, wahai hambaku, ya, tidaklah aku memberikan cobaan kefakiran, ya, tidaklah aku memberikan kalian fakir kecuali, ya, bahwa setiap orang yang mengambil bagian dari dunia, ya, akan aku hisap dia. Jadi orang fakir itu Allah pilih supaya dia nggak lama hisapnya, supaya nggak berat hisapnya. Bukannya Allah itu ama kita zalim, enggak, ya, ama kita tega gitu, enggak. Tapi Allah pengen orang-orang fakir enggak dihisap yang lama, enggak dihisap yang berat. Karena setiap orang yang mengambil bagian dari dunia, ya, bagian dari dunia itu akan dihisap oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa as'aluhu min aina iktasabtahu. Dan akan ditanyakan, dari mana engkau dapatkan hartanya, dari mana engkau dapatkan jabatannya, dari mana engkau dapatkan, ya, kekayaannya. Wa bi ayyi syai'in akhrajtahu
terus kalau udah dapat, kemana engkau keluarkan? Kemana engkau gunakan jabatan? Kemana engkau gunakan harta? Kemana engkau gunakan kekayaan? Semuanya. Wa ahbabtu lakumul faqra hisabakum. Tsumma ya'tadiru subhanahu wa ta'ala. Ya. Lalu Allah Subhanahu wa ta'ala mengatakan, sebab itu ya, aku nggak mau hisab kalian karena kefakiran, aku cinta kepada kalian. Jadi orang fakir itu dicintai sama Allah sebab nggak mau diberatin dalam hisabnya. Lalu yang ketiga, tsumma ya'tadiru subhanahu wa ta'ala ilal umyani wa sa'iri ashabil amradi. Ya. Allah Subhanahu wa ta'ala menghadapi orang-orang buta. Wa sa'iri ashabil amrad, orang-orang yang semasa di dunianya mendapatkan sakit, ya, yang sakit-sakit berat, ya, menanggung sakit lama, ya, Allah sampai itu. Wa yafrahuna ghayatal farah bima hasala lahum minal ajril azim. Ya, Allah janjikan kepada mereka, Allah berikan kepada mereka, ya, daripada ganjaran pahala atas, ya, kebutaan mereka, ya, menanggung sakit mereka di dunia, ya, mereka ghayatul farah, sangat senang dengan ganjaran dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau ada orang buta, nggak usah ngeluh. Dia bakalan dapat ganjaran langsung dari Allah. Kalau dia mendapatkan sakit gitu, jangan ngeluh, sebab dia dapat ganjaran langsung dari Allah Subhanahu wa taala. Minal ajril azim, ganjaran yang besar. Tsumma yu'ammaru lahum birayatin wa sanajikin mithli sanajikil umara. Ya, jadi yang pertama orang sabar, ya, yang kedua orang fakir, yang ketiga orang buta, yang keempat orang yang menanggung sakit. Nah, jadi mereka ini kalau dia sabar, ya, maka Allah Subhanahu wa taala akan menghadapinya langsung. Nah, lalu Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada mereka semua birayatin wa sanajikin, pegang bendera panji. Ya. Dipegang bendera panji mithli sanajikil umara'i, seperti panji-panjinya para pemimpin. Ya, para nabi punya benderanya sendiri. Orang-orang saleh, para ulama punya benderanya sendiri. Artinya benderanya sendiri, mereka punya pengikut yang satu golongan. Maka orang sabar memiliki panji-panji yang satu golongan. Ya, jadi mereka dikhususin tuh, berbeda. Ya. Tsumma ta'khudhuhumul malaikatu 'alan najaibi warrayati baina aydihim. Ya, lalu para malaikat, ya, mengambil mereka, ya, al janaib, dan mengawal mereka, warrayati baina aydihim, dan mereka memegang bendera panji, wa hum sa'iruna ilal jannah, dan mereka menuju surganya Allah Subhanahu wa taala. Yang tadinya dikumpulin jadi satu, lalu dipisahin, ya, lalu Allah Subhanahu wa taala mengasihkan kabar akan alasan-alasan kenapa mereka di dunia, ya. Lalu Allah Subhanahu wa taala kasih keistimewaan dengan panji-panjinya, lalu dikawal oleh para malaikat menuju surganya Allah Subhanahu wa taala. Fa yanzurun nasu ilaihim. Ya. Ketika telah dipisahkan, ya, itu manusia yang sisanya itu, ya, sebanyak itu mereka melihat orang-orang sabar tersebut, lalu mereka mengatakan fayaquluna ahahula'i syuhada'un aw anbiya. Para malaikat itu orang yang mati syahid atau para nabi, begitu. Ya, mereka penasaran. Fataqulul malaikatu haula'i qaumun sabaru 'ala syada'idi fid dunya bisabrihim nalu fa idza wasalu ila babil jannah. Ya. Lalu malaikat menjawab, mereka bukan para syuhada, orang mati syahid atau para nabi. Mereka adalah, ya, kaum yang mereka sabar atas kepedihan ketika di dunia. Sama-sama manusianya sama, cuman yang beda sabarnya dong. Ya.
Bisabrihim, sebab sabarnya mereka sekarang jadi begini, gitu. Dapat keistimewaan dari Allah. Ya. Fa idza wasalu ila babil jannah. Mereka akan berjalan tuh ke surga dikawal para malaikat, ya, bawa panjinya. Ketika dia sudah berada di depan pintu surga, qala lahum ridwanun, berkata malaikat penjaga surga, malaikat Ridwan, man haula'il qaumul ladzi lam yunsab lahum mizanun. Ya. Wahai para malaikat, siapa ini? Ya. Siapa kaum ini yang mereka enggak ditimbang amalnya? Gitu. Fataqulul malaikat haula'is sabiruna. Ya, mereka adalah orang-orang yang sabar, laisa alaihim hisabun, mereka enggak dihisab, faftah lahumul jannah, ya, maka bukain pintu surga. Ya. Jadi orang-orang sabar enggak pakai hisab lagi. Liyaqudu fi kusurihim aminina, ya, bukain pintu surganya supaya mereka bisa duduk, ya, di istana-istana mereka aminina, dalam keadaan aman. Fayadkhuluna, ya, lalu mereka masuk, fatatalaqahumul malaikah wal wildanu bil farah. Masuk golongan orang sabar, ya, disambut para malaikat, wal wildan, dan anak-anak. Nah, ini anak-anak yang meninggal kecil, ya, yang belum ada dosanya, ya, itu akan menjadikan penyambut orang-orang tuanya mereka nanti di surga. Ya. Bil farah, dengan kegembiraan, wa tahlil, dan disambut dengan tahlil, la ilaha illallah, la ilaha illallah, wa takbir, Allahu akbar, Allahu akbar. Ya. Kalau apa namanya, zikir tahlil, ya, itu akan menggema, takbir juga semangat, ya. Fayajlisuna ala syara'ifil jannah, lalu orang-orang tersebut, ya, akan duduk di tempat-tempat mulia yang ada di surga. Ada yang di dalam istana, ada yang di singgasana, ada yang di rumah mewahnya, ya. Macam-macam tempat kemuliaan di surga mereka duduki. Khamsami'ati amin, selama 500 tahun. Selama 500 tahun. Yatafarrajuna ala hisabil khalqi, mereka bergembira, senang, ya, ala hisabil khalqi, di atas hisab para manusia. Mereka masuk surga duluan, yang lain masih dihisab, masih ditanya. Yang kaya-kaya, yang punya jabatan, ya, yang punya urusannya banyak di dunia, punya tanggungan, punya dosa, punya salah, mereka belum ngerasain surga, ya. Tapi mereka sudah menunggu di dalam surga, orang-orang sabar, sambil nungguin hisabnya kelar 500 tahun. Fatuba lis-sabirina, maka beruntunglah bagi orang-orang sabar. Kata fil Jawahiri Syekh Abil Laythi As-Samarqandi, ya, kisah ini, ya, hadis Rasulullah SAW terdapat di dalam kitab Al-Jawahir Syekh Abil Layth As-Samarqandi, ya, Syekh Abil Layth As-Samarqandi. Nah, jadi dari kisah ini mudah-mudahan jadi pelajaran buat kita. Masih ada waktu, masih ada kesempatan, ya. Masih ada, ya, artinya kita niatin, ya Allah, jadiin saya orang sabar. Sabar dalam ketaatan, sabar dalam meninggalkan kemaksiatan, ya. Sabar dalam segala urusan, ya. Biar kata yang kecil atau yang besar, sabarin, ya. Karena ya itu ganjarannya tadi, ya, nggak ada hisab buat orang-orang sabar, ya. Walamma dzakara al-musannifu awalan al-arba'ina baban bisardi dzakara mithlaha ba'da nisfi ma taqaddama bil hadits, ya, habis terakhir, ya, dan ketika musannif, ya, penulis menyebutkan, ya, pertama kali daripada 40 bab bisardi dengan cepat, yang tadi dari kita pertama sampai 40 ini, ya, dzakara mithlaha, nanti beliau akan menyebutkan lagi, ya, diulang lagi tuh dari bab 1 sampai 40
ba'da nisfi ma taqaddama bil ahadits, dengan membagi-bagi ya daripada 40 bab tersebut dengan hadis-hadis yang lain. Ya, kalau tadi cuman kisi-kisi aja. Ya, nanti minggu depan kita masuk bab yang pertama di dalam keutamaan ilmu dan ulama, cuman secara panjang, perinci. Ya, dari kisi-kisinya aja kita udah banyak dapat pengetahuan, ya, ilmu ya, yang kita nggak dapat selain daripada kitab ini. Ya. Al-babul awwalu fi fadilatil ilmi wal ulama, wallahu a'lam bissawab. Alhamdulillah, sampai sini kita batasin ya. Mudah-mudahan pada pertemuan yang akan datang kita bisa masuk bab yang pertama. Wallahu a'lam bissawab. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.